안녕하십니까. 세계여성이사협회 라이브 웨비나 이사 역량 강화 세미나 노르웨이의 경험을 지금부터 시작하겠습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 세계여성이사협회 회원 삼정회계법인의 노원입니다. 오늘 세미나는 여성가족부와 노르웨이 대사관의 후원으로 마련되었습니다. 현장에서 참여하시는 WCD 회원님들 그리고 외부로 참여해 주시는 5개 여성 전문가 단체 대표 및 임원분들을 환영합니다. 먼저 세계여성이사협회 이복실 회장님의 환영사가 있겠습니다. 안녕하세요. 이복실입니다. 마스크를 벗고 말씀드리겠습니다. 네. 코로나와 무더위 등 여러 어려움에도 불구하고 오늘 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 더구나 어제는 태풍까지 심하게 온다는 소식 때문에 더욱더 마음을 졸인 하루가 아니었나 생각합니다. 오늘 이 자리에 있기까지 참 여러분들의 도움이 있었습니다. 실은 지난 2월 달에 그 언론의 뉴스를 보고 노르웨이 대사관에서 연락이 왔었습니다. 그러니까 1월 달에 법안이 통과된 것이 이제 언론에 보도되면서 세계여성이사협회가 이렇게 열심히 해서 노력해서 여성이사 의무화 제도가 도입됐다라는 뉴스를 보고 연락을 주신 분이 유영경 님이세요. 그래서 노르웨이랑 같이 한번 세미나를 해보자. 근데 보니까 노르웨이는 2003년도에 여성이사 이 할당제 법을 통과시켰고 2008년에 40%, 그러니까 통과시킬 때는 한 6%요 정도였었는데 불과 5년 사이에 정말 40%까지 어마어마한 그 숫자로 향상시켰음을 저희가 통계로 알 수가 있었습니다. 그래서 우리보다 먼저 이사 할당제를 도입한 나라들의 경험을 우리가 공유하면서 또 2년 후에 우리가 시행할 이 정책들을 미리 준비하는 차원에서 오늘 이 행사를 준비하게 되었습니다. 다시 한번 도움을 주신 노르웨이 대사관, 우리 이제 대사님께서는 휴가를 가셔서 이제 부대사님께서 오셨는데요. 부대사님께 감사드리고 또 유영경님께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 그리고 이 자리에는 아주 특별한 분이 오셨는데 정말 이분이 안 계셨더라면 이 법은 이 세상에 나오지 않았을 겁니다. 저는 그래서 많은 사람들에게 이 법은 최은열 법이다. 죄송합니다, 의원님 자를 생략하고 이 법은 최은열 법이다. 이렇게 말하고 다니고 있는데요. 의원님의 정말 그 전문성과 인품과 지식과 이 법을 하겠다는 진정성으로 많은 반대하는 의원님들을 설득해서 법이 통과될 수 있었음을 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 또 이렇게 코로나와 무더위와 태풍에도 불구하고 아침 일찍 이 자리에 참석해 주신 의원님께 진심으로 또 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼 여기서 제 인사 말씀을 마치고 오늘 어렵게 이 자리에 참석하신 모든 분들 또 웨비나를 통해서 들어오신 모든 분들께서 지금 이제 오슬로에서 실시간으로 지금 중계될 예정인 후세 교수님의 강연을 듣고 지금 후세 교수님 벌써 이 사이트에 들어와 계신다고 합니다. 강연을 듣고 많은 인사이트를 받고 가시기를 바라면서 이상 인사말을 마치겠습니다. 감사합니다. 다음은 노르웨이 대사관을 대표해서 부대표인 미즈 릴레오렌의 축사가 있겠습니다. Next, Ms. Lilleolen, Minister Counselor of the Norwegian Embassy, to the podium for her congratulatory message for audience. Norwegian Embassy has kindly supported our webinar through special keynote speech arrangement of Professor Husse from Norway. Thank you. Minister Lee, Chairman Lee, Professor Husse, Moderator Jie, and distinguished guests and speakers. I want to congratulate you on this timely and very important seminar at the Women's Corporate Directors Korea Campaign for Gender Equality. The WCG Korea chapter has, since its opening in September 2016, been an important inspiration to female leaders in society as well as academia, industry, politics, and media. When the revision of the Capital Market Act, which contains requirements of at least one female board member, was passed at the National Assembly in January this year, the WCD Korea played an essential role together with former lawmaker Choi Che, who is present today as a discussant. Equal opportunities for women and men are political priorities for the Norwegian government.
We have come a long way in Norway, but like in South Korea, challenges remain and women face obstacles. Let me now turn to the gender equality issue, which is on today's agenda. The legislation that sets goals for gender equality in the boardroom. In 2003, Norway introduced a quota requirement requiring companies to ensure that at least 40% of all board members are female. That goal was reached in 2008. One finding is that women on the boards are generally younger than their male colleagues, and better educated and represent a more diversified background. However, contrary to expectations, there has not been a significant increase in women at the top executive level in private companies. Also, research is not able to conclude if this has had an impact on the company profitability. What we know for sure is that it's important to make use of all the human resources in our countries, not just half of it. Professor Morten Huse from the Norwegian Business School will, in his keynote speech today, elaborate further on this issue and share Norwegian experiences. I hope that today's seminar will pave the way for even closer bilateral cooperation in promoting gender equality. Equal rights and equal participation for women has its own inherent value, but it is also beneficial to society as a whole. It drives economic growth and development. In Norway, women's participation in the labor force has contributed greatly to our country's growth and welfare. Actually, it has contributed more to our BNP than the oil of the North Sea. So I end my remarks by wishing you all the best of luck with this very important seminar. Thank you. 다음은 이 분야 세계적 권위자인 노르웨이 비즈니스 스쿨의 몰튼 후세 교수님의 기조 강연이 있겠습니다. 몰튼 후세 교수님은 가치를 창출하는 이사회, 여성 이사회 멤버, 경영의 미래에 대해서 연구하고 계십니다. 해당 분야 구글 스칼라 서치에서 상기 주제 관련 가장 많이 인용되는 학자 중 한 명일 뿐 아니라 20년간 호주, 인도, 일본, 독일 등 10여 개국 25개 대학과 연구기관에서 상기 분야 관련 연구 및 협업을 진행하고 계십니다. 노르웨이는 전 세계에서 가장 먼저 여성이사 목표제 법제화를 실시한 국가로 노르웨이 20년 경험이 이제 막 첫걸음을 떼는 우리나라에 시사하는 바가 클 것 같습니다. 지금 후세 교수님이 노르웨이에서 외부로 연결되어 있으십니다. Hello, Dr. Huse. Hello. It's very great to be with you here today. It's midnight here in Norway, and it's a very special thing for me to join you here with you in Seoul, in Korea. We are ready for listening your keynote speech. Please start your speech. Women corporate directors, Royal Norwegian Embassy, thank you very much for inviting me to join here for this seminar and to let me be able to share some of the experiences from Norway, some of the lessons from Norway, and hopefully some of these experiences can be important for you in Korea. I've never been in Korea, but the Norwegian quota regulations will have some lessons, not only for Korea, but it has been a kind of a snowball that has been rolling around in many countries over the world. And it's become a kind of a global avalanche that's also been taking me to several countries where I had the experiences of learning what's happening and seeing that things are also beyond the immediate things of a quota regulation, but it's about trying to do something with gender equality and developing a sustainable society. We can get the next picture. The women on boards has been increasing very fast in many countries. And
many of these developments have been coming as a direct result of the Norwegian gender quota regulation. France has a similar regulation. Germany has got something similar, while in countries like United Kingdom, it is a threat knowing that unless the objectives of getting enough women on boards are being reached, then a quota regulation would come, and thus it's been coming. I've been seeing also in other countries like India that they have been introducing a law with at least one woman on the board. Definitely it's possible to have a discussion about the impact and the consequences of it directly. But still, it's a tremendous difference from many of these countries down to the situation of Korea, where in 2019, around 3%. You can take the next picture. I've been learning from Korea that there's about 16% of female representation in parliament, 2% women on company boards. And the gender wage gap is about 37%. 20% of women quit their job after marriage, and when there are about 25 weeks paid maternity leave, while the paternity leave is 16 weeks. I will present some lessons from Norway. I will have three main points in my presentation. First, that voluntary actions did not matter. The second, about the golden skirts, and that it matters who the women are that are becoming board members. And third, that quotas are not enough. Norway is a small country. A small country that is characterized by gender and social equality. Norway used to be a poor country, so there's no big difference between the rich and the poor in Norway. There have been many in leading positions in Norway in politics and government, but in the corporate life, this has not been the case. We can see the next picture. This graph shows some of the story in Norway. We're seeing throughout the whole 1990s, the percentage of women on boards in Norway were about 5%. There were lots of activities trying to do something about it. There were people or lots of women networks that didn't accept this low percentage. There were used lots of arguments in media for the need of doing something. Research was conducted. And the only thing that made a change and increasing the percentage was that there were new companies that came on the stock exchange in 1994. During the mid-1990s, lots of voluntary actions were taking place. There were seminars about boards of directors. Mentorship programs were established, and formal education in business was also developed for women. The Norwegian government was a main actor in many of these things, and also the Norwegian industry that really tried to do something. And the Norwegian government, it was politicians together with the director of Equality in Norway, developed a data bank, a register with women that really wanted to become board members, women that were presenting their CVs and were listed by the Norwegian Director of Equality, but still nothing happened. There were several thousand women in this data bank that all were seeing themselves as qualified for being board members.
Politicians and the Ministry of Family and Equality then tried to find out alternatives. And they suggested different law hearings. Law hearings, first about 25% of women in all companies. A new government suggested 40% of women, but then only in the publicly tradable companies. Publicly tradable companies that are companies that have the possibility to be listed on the Oslo Stock Exchange. But even with this law proposal hearings, nothing happened. Nothing happened until February 2002, when the Minister of Industry went out into press and announced that the law would come. This was not something that was coming only from him. It was some work that's been done for several years by the Ministry of Family and the minister, even from the Prime Minister. In 2003, as was mentioned from the embassy, the law was finally proposed. However, Norwegian industry didn't like to see a law coming. They wanted to see this proposed law as a kind of a sunset law, a law that should never see the sun, but set before it came into practice. They established an activity which they called Female Future and tried to show it was possible to get a large number of women on boards with voluntary quotas and not with the formal regulations. An increase took place, but still fairly limited. The law was then finally accepted and implemented, and it resulted in gender balance on boards in Norway. Gender balance was considered to be about 40% of the board members should be of the least represented gender. We can take the next picture. I will give an example of that it matters who the women are. And I will give the example about the golden skirts. Golden skirts is a word or a concept that has been used for women that wanted to make a living out of being board members. But these women are not all the same. They are different, as all women are. And typically, there are more differences among women than there are differences between men and women. The golden skirts were a fairly limited number of women having many board memberships. Some of them contributed by being advisors to the company. They were often young, smart, and clever, and having facts on their fingertips. Some were more controllers. They were ambitious women, often with a law background or a finance background, and made sure that they were following all the codes of best practices, all the corporate governance codes. A third group of these women were the decision makers, having lots of experiences from politics, often being ministers of some of the large ministries in Norway. They were decision makers. Somebody would call them the iron fists, and they were used to fight, and they knew how to get their things through. And then final group was the value creators. That was the business experienced women, those that really were seeing the importance of doing something for the company. And as we're seeing here, even among these golden skirts, there were tremendous differences, and they had all major different contributions to how the company was working.
We can go to the next picture. My third point is that quotas are not enough. We need to understand the purpose of quotas. What's the purpose? Is the main purpose of getting a gender quota on corporate board, is that to improve company performance? Yes, that was the formal argument. However, thinking about it, it is more a matter of trying to do something about gender equality. And I would say even more, the main purpose of this law and the main contribution of the law is to contribute to a sustainable society based on gender equality. It goes beyond just that of improving company performance. I would not use the business case as an argument for getting women on boards. First, the reason is that I think it's the business that need to find out how to organize their work the best themselves. Second, the second reason is that I don't really see that there is a very strong effect about this quota regulation on company performance. One thing is that it takes a long time to see some of the consequences. Another thing is that we need to understand how boards are working, and the boards are today in most countries not using their full potential. And in that way, I don't think we are seeing any big differences on getting more women on boards today, but hopefully we are seeing much more in the years to come. And not only because of the women, but in general, because we are learning more how boards can contribute to value creation. When thinking about or when seeing the objective of getting a sustainable society, in Norway, it was possible to get a quota regulation because we had norms and cultures that were supporting it. However, I'm seeing in many different countries around the world, a quota regulation has become because they've been learning from the Norwegian experience and the experience coming from some of the countries following Norway. And this regulation that have been coming has the consequence of changing norms and cultures in the different countries. So I'm seeing that the quota regulation or getting more women on board has a contribution to change norms and culture and may have a contribution to a sustainable society, a society that we are proud of giving further to coming generations. I got a few questions from you, and I will try to respond to them. The first question was about dissolution. If companies do not follow the law, will there be a dissolution of the company violating the quota regulation? There have been many companies that are not anymore publicly tradable companies or companies regulated according to this form of incorporation. Many companies decided to change forms of incorporations, but no companies really needed to change incorporation. That were their own choice. And the Norwegian society, the government, decided even to create some new forms of incorporations to facilitate for those that didn't want to do it, and didn't need it. For example, a new law for finance companies developed in this period.
Reactions, the second question. Yes, there were reactions by many industry leaders. As I indicated, that the industry associations and industry leaders wanted to see this as a sunset law. There were also reactions among young and liberal women. They wanted to prove that they would get board positions without the support of a law. However, the law became more and more accepted in all groups. And today it's not a major point, even though there still are certain groups and certain actors that are doesn't like it. It is not a big issue in a negative way. Rather, there are many actors in Norway very positive to the law. The third question is about adverse effect, immediate adverse effect. I've already indicated that the business case, we didn't see any result in one way or another. That is, I've been arguing that there might have been an effect by changing some of the boardroom climates and bigger awareness about how boards can work, but not necessarily of the direct contribution of women, but more that the women have been making the whole boardroom climate more positive and more value creating by being there. So it's in some way, we have been seeing also that the men have been improving their performance in the boardroom. But basically, it's far too early to see any direct consequence. The fourth question is about that of beyond gender diversity. Not really that either. Norway is a fairly homogeneous country. Reality, recently it has got more attention that of getting more types of diversity. We've got some attention to culture, but not really in alternative ways of thinking. I think there is a need to get people on the boards that are thinking in alternative ways, saying in the words of the German philosophers, another types of habitus, a way of being than the same group of people that are on boards, whether they are women or men. Pandemic and climate change. Well, I could say many things there. My hope is that we will see a change in the balance between capital and labor, capital versus CSR. Women may have an impact on that, but I don't trust that it's women per se that will have the impact. I would ask whether we really need to rethink capitalism in some way, and maybe the quota regulation and women can give some input to that, but it goes beyond. We need to go beyond just thinking about a quota. There are many more things than just a quota. I'm ending now, so we can get the next picture. 칼시에도 불구하고 굉장히 I 열정적으로 will 가서 thank you for the attention, and hope I will be able to join forces with you very soon. Thank you to all of you for letting me share some of the snowball effects. 새벽 1시에도 불구하고 열정적으로 강해주신 후세 교수님께서 조금만 더 큰 박수를 한 번 더 보내주시겠습니까? Dr. Huse, thank you for your insightful speech. Good night. It's 1 a.m., right? All right. Good night. Thank you for your speech. Thank you. Have a good day. 보실 수 있거든요. 손 한번 흔들어 주시면 좋아하실 것 같아요. 다음은 패널 토론 시간이 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 오늘 패널 토의의 모더레이터를 맡은 WCD 멤버이자
임팩트 투자사 옐로우독의 대표를 맡고 있는 재현주라고 합니다. 반갑습니다. 네, 후세 교수님 말씀 굉장히 인상 깊게 들었는데요. 이제 무엇보다 사실은 저희가 외부에서 보기에는 2003년에 법제화가 발의가 되고 2008년에 실제로 이사회에서 40%가 여성이 차지하게 된다는 이런 이 숫자들과 데이터들만 보고 있다가 그 전후로 이루어진 이제 여러 맥락의 활동들과 사회적인 변화들에 대해서 들을 수 있어서 굉장히 도움이 되는 그런 시간이었고요. 저는 이제 무엇보다 사실은 그 마지막에 말씀해 주셨다시피 이게 단순하게 기업의 퍼포먼스라고 하는 단기적인 관점에서 뿐만이 아니라 사회가 전체적으로 포용적인 사회로 변화해 나가고 그리고 다양한 새롭게 등장하는 다양한 이슈들에 더 잘 대응하는 그런 지속 가능한 사회로 나아가는데 그 여성의 이사회 참여라고 하는 것이 궁극적으로 도움이 될 수 있다는 그런 관점에서 이 제도와 그 이사회의 구성의 변화라는 것을 바라봐야 한다. 단순히 비즈니스 케이스로만 접근하는 것에는 한계가 있다라는 이야기를 해주셨고 그 부분 역시 이제 막 첫 발을 떼는 우리나라에도 굉장히 시사하는 바가 많지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다. 오늘 세 분 그 패널을 모시고 이제 토의를 시작을 할 텐데요. 패널로 참여해 주시는 분들 소개를 잠깐 드리도록 하겠습니다. 우선 무엇보다 이 자본시장법 개정안 발의하시고 이 여성이사 의무화 제도 법제화를 이끌어내 주신 최은열 전 의원님 모셨습니다. 감사합니다. 네. 그리고 기업 내 그 여성 임원 확대 및 또 젠더 통합 리더십 관련해서 오랫동안 연구해 오신 젠더 앤 리더십 김양희 대표님 모셨습니다. 네. 그리고 주식회사 LG에서 인사총괄을 맡고 계시고 아마도 이런 새로운 의무화 제도를 현실에 그 접목시키기 위해서 가장 많이 또 고민하고 계실 것 같은 LG의 김희경 전무님 모셨습니다. 네, 그 세 분 모시고 그 후세 교수님 발표에 이어서 여러 논의를 하게 될 텐데요. 우선 최은열 의원님으로부터 이 법 개정의 의미와 또 통과 과정에서의 시사점 또 생각하신 여러 가지 그런 인사이트들을 좀 듣도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. 예, 만나 뵈서 반갑습니다. 제가 오늘 여기 와서 무슨 말씀을 드릴까 고민을 많이 하고 이 휴스 교수의 페이퍼도 출처가면서 다 읽어봤습니다. 여성 이사분들이 왜 필요한지 또 그분들의 역할이 뭐 어떻게 해야 되는지는 이 페이퍼라든지 오늘 두 분이 다 말씀해 주시리라고 생각이 되기 때문에 앞으로 10년, 20년 후에 우리 WCD가 20년사 쓸 때 필요하시리라고 생각이 돼서 제가 이 법안이 발의되고 통과될 때까지 그런 그 과정이나 백그라운드를 잠깐 좀 설명드리는 걸로 제 토론을 대하고자 합니다. 많은 분들은 기억하시겠지만 정확히 한 20년, 25년 전에 우리가 기업 임원들을 만나서 명함을 교환해 보면 어떻게 써 있느냐 하면 김희경 LG그룹 전무이사 또 아무개 상무이사 이렇게 되어 있습니다. 그건 무슨 말씀이 있느냐면 IMF 외환위기 이전만 해도 우리나라의 기업의 경영 구조는 경영진과 이사진이 구분이 되지 않았습니다. 경영진이 있고 임원이 바로 이사였습니다. 그래서 임원들이 다 도장 그냥 회사에 맡겨놓고 이사회 제대로 하지도 않고 도장 찍고 막 그런 과정이었던 것으로 기억이 납니다. 우리나라처럼 대주주 경영자의 지배력이 큰 그런 나라에서 회장님의 지시사항을 어느 임원이 놓으라고 얘기를 하겠습니까? 그런 결과로 인해서 우리나라가 과잉 중복 투자로 인한 IMF 외환위기를 맞았다. 이런 게 이제 당시에 그 일반적인 견해였습니다. 그래서 이제 IMF가 우리나라에 요구한 게 한국의 지배구조를 개선하지 않고는 한국이 더 이상 성장하는 데도 한계가 있기 때문에
지배구조를 좀 개선해라, 그런 요구 사항이었습니다. 그래서 이제 지배구조 개선위원회가 출범이 되고 제가 당시에 자문위원장으로서 우리나라 기업 지배구조 모범 기준을 최초로 성안을 했었습니다. 그런 이제 과정을 통해서 여러 가지 제도를 만들었는데요. 도입 초기에는 기억하시겠지만 한 명 이사의 사회이사를 돌아, 사회이사라는 게 이제 대주주 회장의 영향력을 최소화할 수 있는 이사가 최소한 한 분이라도 이사진에 참여를 했더라면 그런 무리한 의사결정을 하려고 할 때 다시 한번 생각해 봅시다 하고 누가 브레이크를 걸 텐데 그런 장치가 없었던 게 과거 우리나라의 경영의 구조였습니다. 그래서 최소한 그런 장치를 마련하자, 그게 이제 지배구조 모범기준의 핵심이었고, 그래서 이제 사회이사 제도라는 게 도입이 됐는데요. 처음에 한 명 이사 사회이사를 두라 그러니까 아무런 저항 없이 기업이 다 수용을 했습니다. 1년 뒤에 4분의 자산 규모가 2조 이상의 기업에 대해서는 4분의 1 이상의 사회이사를 두라, 이래 하니까 이제 기업이 변화가 나타나기 시작합니다. 그때부터 경영진과 이사회가 구분이 되기 시작해요. LG그룹 전무 김희경인지 전무이사 김희경이 아니었습니다. 그래서 그때부터 이제 경영과 이사회가 체크앤밸런스 시스템으로 제도상으로는 이제 그렇게 가게 됐던 겁니다. 그리고 또 일정 기간 지난 다음에 과반수 이상을 요구했습니다. 그러니까 엄청난 사회적인 저항이 있었습니다. 기업의 이사회 구성은 기업의 자율적인 결정 사항이지 왜 정부가 나서서 그렇게 강제를 하느냐, 이게 가장 큰 이유였습니다. 그런 이유도 어느 정도 설득력이 있는 것 같지만은 제가 보기에는 이런 제도의 보완을 통해서 우리가 제도를 선진화하지 않으면 한국 경제의 지속 가능한 성장을 어렵다는 그런 결론하에서 이제 저희들이 여러 가지 작업을 했는데요. 그렇게 제도를 보완을 한 후에 지금도 이제 12월 달 되면은 많은 언론의 평가가 사회이사 무용론, 사회이사들이 가서 거수긴 노릇이나 하지 뭘 실제로 하는 게 뭐가 있느냐, 이런 비판이 아직도 상존하고 있습니다. 제도는 상당히 완벽하게 되어 있어 어느 나라에 못지않게 잘 되어 있습니다. 우리 김희경 전무님 뵈니까 굉장히 반가운 게 99년, 98년도에 최초로 그 기업의 모범 기준을 만들고 각 기업에 굉장히 반대가 있었는데도 불구하고 LG그룹의 회장님이 LG그룹 전체 임원 아침 워크숍 하는데 저를 초청을 하셔서 왜 이 제도가 필요한지 설명하려고 최초로 인바이트한 그룹입니다. LG그룹이 가장 선진화된 그룹이. 그런 제도가 보완이 됐는데도 불구하고 지금 월드 이코노믹 포럼에서 우리나라 기업을 평가하는 내용을 보면 한국 기업의 이사회가 제대로 작동되고 있느냐, 세계 132개국 중에 109등입니다. 투자자 보호는 잘 되고 있느냐, 99등입니다. 이런 결과를 보면서 제도를 바꿔도 실제로 잘 안 되는구나. 그럼 앞으로 해야 될 일이 뭘까? 외형적인 제도의 변화 가지고는 안 된다. 그럼 질적인 변화가 필요하겠다. 그런 고민을 제가 많이 했었는데요. 어느 날 제가 좋아하는 이수영 대표가 저를 찾아와서 WCD 임원들이 저를 좀 아침에 만나고 싶다고 하신다고 그래서 제가 기꺼이 만나자고 했습니다. 제가 이제 여기 오기 전에 일기를 다 들춰보면서 역사를 한번 봤더니 5월 8일 날 아침에 서울클럽에 그 당시 이제 손병옥 회장님 회장으로 계실 때 여러분들이 계시더라고요. 그 아침을 하면서 이제 이분들이 여성이사 할당제에 대한 제안을 하시기를 제가 굉장히 정말로 이런 건 필요하다. 형식적인 제도 보완보다도 실질적인 변화를 가져오는 중요한 단초가 될 수 있다는 필링이 그 당시에 꽂히더라고요. 그래서 제가 이제 기꺼이 그럼 제가 주도해서 해보겠다 말씀을 드리고 8월 22일인가 WCD하고 우리 의원실이 공동으로 세미나를 개최를 했었습니다.
그리고 이제 바로 법안 성안 작업에 들어가서 11월쯤에 상장회사 중에서 자산 규모가 2조 이상의 기업에 대해서는 3분의 2 이상을 특성성으로 갖추지 못하게 한 자본시장법 개정안을 발의를 하게 됐던 겁니다. 발의할 당시만 해도 어느 누구도 이 법이 국회에서 통과되리라고 기대한 분은 아마 없었을 겁니다. 정부에서도 금융위가 저한테 와서 이거는 아마 저항이 굉장히 클 테니까 의무사항으로 하지 마시고 권고사항 정도로 합시다. 그런 제안을 받은 적도 있었습니다. 그러나 제가 과거에 지배구조 모범 기준을 성안해본 그런 경험으로 인해서 되는 뭐 가능할 수 있겠다는 확신이 있어서 그냥 제출을 하게 됐고요. 제출한 다음에 이제 11월쯤에 제출했는데 거의 1년 동안 이 법안 소위의 상정 자체가 안 됐습니다. 여러분 아실지 모르겠지만 국회 우리 정무위 법안 심사 소위의 관행은 이제 한 달에 한 번도 열리지 않아요. 1년에 많이 열려봐야 한 8번 열리는데요. 한 번 열릴 때 100개 정도의 법안이 올라와서 심의를 하고 대개 한 7, 80개 정도 이제 결론을 내는데 그 당시 우리 법안이 한 500번째 정도 순위에 들어 있습니다. 그런데 이제 상정 그 관행은 접수 순서대로 한 60 내지 70%를 상정하고 나머지는 이제 3당 간사의 합의에 의해서 긴급하다고 생각하는 법안을 이제 한 3, 40% 올려서 심의를 하거든요. 그러니까 그대로 두면 아마 1년이 지나도 상정 자체가 어려운 그런 법안이었습니다. 그래서 제가 이제 한 1년 정도 지난 다음에 3당 간사들한테 이메일을 보냈습니다. 제가 학교에서 33년간 근무하다 정년퇴직하고 예상 밖으로 국회에 들어와서 꼭 하고 싶은 일이 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 바로 이 자본시장법을 개정하는 게 내가 꿈이다. 여러분들이 좀 도와주십시오. 그랬더니 이제 그 다음 주 법안심사소위에 올라왔습니다. 첫 번째 심사에서 많은 토론을 하는데 이제 야당 한 분이 이거는 기업의 자율성을 침해하는 법이다. 이게 워낙 강하게 주장을 하다 보니까 이제 결론을 내지는 못하고 그냥 또 유보를 시켰습니다. 그리고 이제 두 번째 한 몇 주 지나서 법안 심사 소위가 이제 진지하게 토의가 되는데요. 그 야당 의원 중에 한 분이 이런 이제 제안을 하시더라고요. 자기가 보기에 3분의 1 이상은 좀 과하다. 처음에 도입의 초기니까 1명 이상 정도로 그냥 좀 완화했으면 좋겠다. 그 얘기를 듣는 순간 제가 머릿속에 계산을 했습니다. 우리나라 상장 기업 중에서 자산 규모 2조 이상인 기업이 대개 한 180개에서 200개 정도 되고 그 회사의 평균 이사 수가 대개 한 8 내지 9명입니다. 현재 자본시장법 보면은 자산 규모 2조 이상의 기업은 과반수 이상의 사회이사를 두도록 또 법제화되어 있어요. 그런데 만약 여성분을 이사를 3분의 1을 두라고 그러면 현실적으로 사회이사를 100%를 여성으로 보호해야 되는 그런 현실적인 문제에 접하더라고요. 제가 계산해 보니까. 그래서 야당 의원의 제안을 이제 수용하는 척 하면서 그건 좋은 제안이기 때문에 그렇게 하자 해가지고 그날 이제 우리 법안심사 소위를 통과시키고 그 다음 주에 정무위 전체회의에서 이제 무사히 통과가 됐습니다. 그래서 법사위로 넘겼는데 법사위에서 이제 토론하는 과정에 법사위 수석 전문위원회 연구 검토 결과가 어떻게 나왔느냐면 이건 기업의 자율성을 심대하게 침해할 우려가 있다. 이게 이제 국회 정무위 수석 전문위원회 검토 내용이었습니다. 이게 이제 야당 의원들한테는 굉장히 좋은 반대의 명분이 생긴 거죠. 그래서 이제 그 논의 끝에 당시 여상규 위원장님이 굉장히 노력을 많이 하셨는데 결국에 이제 강제 조항이 임의 조항으로 바뀌는 그런 과정이 돼버렸죠. 그렇게 해서라도 이제 법사위가 통과돼서 고민을 좀 많이 했습니다. 이런 형식적인 법의 도입을 할 거냐 아니면 시간을 더 두고라도 완벽하게 할 거냐.
근데 뭐 저희 임기는 이제 한 4, 5개월밖에 안 남았기 때문에 담보가 안 되잖아요. 그래서 일단은 출발하는 게 중요하다 해서 이제 그러면 수용을 하기로 했는데, 그 다음에 이제 민병두 정무위원장이 저한테 제안을 했어요. 이거는 너무나 법이 원래 의도와 다르게 약화됐기 때문에 이거는 말이 안 된다. 그러니까 자기가 본회의에 상정이 되면 의무조항으로 수정안을 낼 테니까 저더러 찬성 토론을 좀 해다오, 그래서 기꺼이 하겠다고 그랬습니다. 그렇게 해서 이제 1월 달에 국회가 본회의가 열렸는데요. 그 당시 12월부터 국회가 파행을 겪어서 거의 한 달 반 정도 야당의 본회의장을 들어오지를 않았습니다. 그런데도 이제 1월 말쯤 여당 입장에서는 계속 그렇게 갈 수가 없기 때문에 본회의를 열었는데, 뭐 불행인지 다행인지 그날 또 이제 통합당 의원들이 한 명도 본회의장에 들어오지를 않아서 반대 토론 자체가 없었습니다. 그래서 저도 찬성 토론도 할 필요 없이 이제 국회 본회의에 통과된 겁니다. 과정이. 그 과정을 지켜보면서 이거는 뭐 저희 의원들의 노력뿐만 아니라 우리 이제 법사위에 올라간 다음부터는 우리 이복실 회장님의 역할이 엄청 컸습니다. 정무위 전체 의원들 한 사람 한 사람 다 찾아가서 간부들 모시고 가서 이제 말씀 설명드리고 설득하고 그러한 결과가 법안을 전체에 통과시키게 된 배경이 됐다, 이렇게 생각이 돼서 어느 한두 분의 노력이라기보다는 우리 모두의 간절한 기도와 소원의 힘이 미진 하나마 한 명 이상의 여성 이사를 자산 규모 2조 이상의 기업에 도입하게 된 배경이 됐다, 이렇게 생각합니다. 앞으로 이거는 제가 보기에는 자산 규모 2조 이상의 기업에 대해서도 도입이 돼야 됩니다. 그리고 2조 이상의 기업은 한 명이 아니라 점진적으로 확대해야 됩니다. 그렇게 되기 위해서는 제가 보기에는 이제는 여기에 계신 여러분들이 하기에 달려있다. 지난 20년 동안 사회사 제도를 도입하고 과반수 이상의 사회사를 뒀는데도 불구하고 오늘의 그러한 평가가 나오는 내용, 또 우리 언론이라든지 사회평이 거수기다, 무용론이다 이렇게 얘기를 한 이유는 지금까지 사회사에 참여했던 모든 분들의 책임이라고 생각합니다. 저를 포함해서. 그래서 앞으로 5년, 10년 후에 전체 기업으로 확대하는 문제, 2조 이상의 기업에 대해서도 1인 이상의 이사를 여성으로 보호하는 그런 문제가 논의돼서 정말로 적극적으로 실행이 되려면 지금부터 참여하시는 여성 이사분들이 정말로 거수기 노릇하지 마시고 이사의 역할이 뭔지를 제대로 숙지하셔서 역할을 해줘야 우리 회사는 여성 이사를 도입한 이후에 엄청난 회사가 변했다. 기업의 가치가 굉장히 증대됐다. 이런 것이 실증적으로 나오도록 해주는 역할은 바로 여기 계신 여러분에 달렸다. 이렇게 말씀드리고 제 토론을 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 귀한 말씀 잘 들었습니다. 이 말씀을 듣다 보니 저 WCD 일원으로서 좀 자랑스럽다는 생각도 들었고, 그리고 무엇보다 최은율 의원님께서 그 실제로 어떤 노력을 해주셨는지를 좀 더 실감을 많이 하게 됐고요. 사실 이 여성 이사 의무화 제도에 국한돼서가 아니라 이런 현실적으로 사회에 이제 의미 있는 변화들을 만들어내는데 어떤 노력들과 어떤 구체적인 행동들이 모여서 이루어지는지를 좀 배우는 시간이기도 했던 것 같아서 저는 굉장히 귀하게 들었습니다. 그리고 무엇보다 다시 한번 이 법제화라는 게 정말 첫걸음이고 아주 작은 시작점에 서 있는 거라는 것을 좀 더 실감을 하게 되고요. 그리고 말씀 주신 것처럼 이 사회가 기업 안에서 얼마나 제대로 된 역할을 하는가라는 측면, 그리고 그것이 그 안에서 여성 이사가 어떤 식으로 기여할 수 있을까, 이런 두 가지 관점에서 함께 이 문제를 바라봐야 된다는 그런 생각이 좀 들었고요. 그것과 좀 잘 연결해서 또 너무 그 귀한 말씀을 그 김영희 대표님이 해주실 수 있을 것 같은데요. 그래서 실제 이 사회에서 여성이 제대로 된 역할을 하기 위해서 어떤 장치와 조건들이 필요한지에 대해서 아마 말씀해 주실 것이라고 생각이 듭니다. 김영희 대표님 모시겠습니다.
최은열 의원님 말씀 들으니까 굉장히 가슴이 뜨거워지고요. 정말 세계여성 이사협회가 큰일 하셨구나, 의원님하고. 그런 생각에 정말 감사드립니다. 마음이 아주 벅찼고요. 아주 15년 전쯤인가 타임즈에 잭 웰치가 칼럼을 썼는데 한국 기업에 대한 칼럼이 있었어요. 우연히 이렇게 됐는데 한국 기업이 굉장히 그 기술도 좋고 조직 문화도 좋고 성과적이고 성과도 많이 내고, 그런데 지배 구조가 문제다. 지배 구조를 보면 과연 한국의 기업들이 지속 가능하겠는지 뭐 이런 문제 제기를 한 기사를 제가 읽었어요. 쭉 저도 기업들하고 일을 하면서 지배 구조에 대한 고민이 많았는데 어쨌든 이번에 그 개정법에 따라서 지배 구조가 좀 재구실을 할 수 있는 계기가 되기 바라고요. 저는 이제 후세 교수님께 드리는 질문처럼 토론문을 준비했는데 이미 오늘 몇 가지 답을 다 주셨기 때문에 다 토론문에서 쓰고 있는 내용을 다 말씀드릴 필요는 없을 것 같고 몇 가지만 다루겠습니다. 사실 이제 이 후세 교수님이 질문에 답변하신 거 들으면서 노르웨이와 우리나라가 좀 다르기 때문에 그분은 그렇게 생각하실 수도 있겠다, 이렇게 생각이 드는 부분이 있었고요. 네. 우선 이제 최원일 의원님께서 빨리 이 법이 더 개정이 돼서 더 강력한 법이 됐으면 좋겠다고 하시는데, 사실 한 명은 그 임계 질량이 안 되잖아요. 변화를 일으키는데 필요한 최소한의 질량이 임계 질량인데 보통 20-30% 정도를 봅니다. 켄터라는 그 여성 리더십 이론가가 임계 질량에 대한 논문도 썼어요. 몇 %일 때 수수자가 목소리를 낼 수 있겠느냐 보니까 한 20-30%에서 임계 질량 크리티컬 매스 이론 낸 적이 있습니다. 그래서 빨리 확대됐으면 좋겠다는 생각 저도 가지고 있습니다. 아까 후세 교수님께서 비즈니스 케이스를, 그러니까 여성 이사가 늘면 재정적으로 성공한다, 뭐 재정적 성과에 좋다, 이런 얘기를 당신은 여성 이사를 확대하는 논리로 사용하고 싶지 않다, 이렇게 말씀하셨어요. 저는 그건 노르웨이니까 충분히 그러실 수 있다고 생각해요. 제가 30년 넘게 여성 정책, 여성계에서 일을 하면서 성평등 증진과 여성 인력 확대를 위해서 일을 하면서 한국 사회 분위기는 다양성이 같이 있다, 다양한 관점이 경쟁력이다, 이런 얘기 갖고 안 맥혀요. 한국 사람들은 다름이 창조력의 근원이라고 말은 할지 몰라도 그걸 제대로 인식을 못하는 것 같아요. 그리고 한국 사람들 굉장히 성과지향적이잖아요. 그렇기 때문에 항상 여성을 위해서 그런 얘기를 한다고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 꼭 에비던스를 갖고 와라, 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 저는 이 여성 임원이나 여성 이사가 늘면 기업의 재정적으로도 지표들이 좋게 나타난다 하는 연구 결과들을 사용할 필요가 있다고 생각해요. 필요에 따라서. 근데 물론 저는 수많은 연구 논문을 읽었지만 모두 다 일관적이진 않아요. 그럼에도 불구하고 적지 않은 연구들이 그런 성과가 있다는 걸 입증하고 있거든요. 물론 이제 입증이란 말은 조금 어폐가 있을 수도 있겠습니다. 왜냐하면 이게 인과관계를 입증하지는 못하니까. 그러나 여러 가지 연구 결과들이 비즈니스 케이스를 얘기하고 있다, 그런 얘기고요. 또 아까 그 후세 교수님이 20대 젊은 여성들도 이런 할당제 싫어한다는 얘기 하셨잖아요. 우리나라도 그래요. 제가 기업에 리더십 교육하러 가면 한 30대, 40대 중반 여성들까지는 왜 여성 리더십 따로 하느냐, 그리고 여성을 위한 특혜 다 필요 없다, 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 굉장히 능력주의가 몸에 밴 여성들이에요. 그렇기 때문에 그냥 기회만 똑같이 주면 얼마든지 내가 경쟁해서 갈 수 있다, 이렇게 얘기를 합니다. 근데 우리나라 현실이 그렇지 않거든요. 중간 레벨까지는 실력으로 올라갑니다. 그런데 그 고위급
더군다나 C 레벨로 올라가는 거는 절대로 실력만 갖고 되는 게 아니잖아요. 그래서 이렇게 시니어급에 있는 분들은 이런 조치의 필요성을 이해하는데 오히려 이제 중간 관리자급 여성들은 그 필요성을 잘 인식을 못해요. 그런 경향이 있고요. 그래서 이런 조치를 가지고 우리가 설득을 할 때 어떤 사회에 누적된 차별의 역사가 있어서 그 어떤 분야에 여성들이 진입을 못 해왔다면 그 누적된 차별의 역사를 보정하기 위해서 적극적 조치를 하는 거거든요. 근데 우리 사회는 분명히 노골적으로 차별이 있었어요. 기업에서 여성들이 높이 올라가지 못하도록 하는. 그러니까 노르웨이랑은 많이 다르죠. 노르웨이나 스웨덴 같은 나라는 70년대부터 성평등 정책을 했기 때문에 90년대는 이미 상당히 평등해졌어요. 그러니까 거기서 할당제 하는 거 하고 우리나라에서 할당제 하고 하는 거 하고는 좀 달라요. 그쪽은 그냥 다양성으로도 세일즈가 되지만 우리는 정말 누적된 차별의 역사가 있고 그걸 보정하는 방법은 적극적 조치고 적극적 조치도 여러 종류가 있지만은 할당제가 그 중에서 가장 강력한 거고 이제 그런 주장을 펼치면서 또 성과를 같이 얘기해야 되는 그런 상황이라고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 제가 그 토론문에 소개하듯이 이게 무슨 개인 연구자들의 뭐 아주 작은 샘플에 근거한 연구가 아니라 크레딧 스위스나 맥켄지 앤 컴퍼니나 이렇게 큰 컨설팅 업체들이 굉장히 큰 표본을 가지고 연구를 했을 때 여성 이사가 있으면 여성 이사가 없는 기업에 비해서 재정적으로도 잘하더라. 이런 그 연구 보고서를 내고 있다는 거죠. 그러니까 우리는 거리낌 없이 이런 자료를 사용을 하면 좋겠다라는 생각이 들고요. 국내에서도 몇 가지 있었습니다. 한국여성정책연구원 연구 보고서에서도 고위직 여성 임원의 여성 비율, 또 뭐 이사진에 대한 거 이런 데이터들이 다 있거든요. 그래서 그렇게 나쁘지 않아요. 예, 비교적 그 여성 이사를 확대하는 그 주장을 뒷받침하는 그런 근거들이 있으니까 참 참고해 주시고 그래서 제가 제 자료 밑에 그 25쪽 하단에 그림을 그려봤습니다. 이사 풀을 확대한다는 것은 우수한 이사를 선정할 수 있는 그 기회이기도 하다. 그리고 이렇게 이사진에 여성이 한두 명이라도 들어가면 이사회의 그룹 다이내믹스가 바뀌어가지고 많은 연구들이 집단 사고나 편견을 감소시킨다. 집단 사고 아시죠? 그룹think 현상. 어떤 조직이 집단이 상당히 동질적일 때 범할 수 있는 의사결정의 오류를 뜻하는 거거든요. 그걸 감소시킬 수 있고 상호 견제를 할 수 있고 또 이사들이 여성 이사가 한두 명이라도 있으면 이사들이 더 많이 준비를 한다. 충실히 준비를 한다. 이런 연구 결과도 있어요. 그래서 그런 그 집단 역학에 영향을 미쳐서 이사회의 독립성이 높아지고 다양한 관점이 증대되고 서로 견제하게 되고 서로 모니터링하게 되고 그렇다는 거죠. 그렇게 하면서 이제 회계 비리도 감소하고 기업 성과를 높인다. 이런 연구 결과들이 적지 않게 있습니다. 저한테 레퍼런스만 해도 한 20여 개 이상이 있는 것 같아요. 이런 방면으로. 네. 국내에서도 이 연구에서 이 이사회의 여성이 그 다양성이 높아질 때 독립성이 높아지고 감독 기능이 강화돼서 실제 이익 조정을 덜 한다. 이런 연구 결과가 있거든요. 그러니까 참조하시고요. 다음으로 제가 한 가지만 더 말씀드리고 싶은 것은 그런데 이제 한국 기업들이 여성 임원을 이제 확대하려고 하는 기업들이 있어요. 제가 몇 년째 가서 도와주는 기업들도 있는데요. 근데 그런 경우에도 CEO께서 여성 임원을 좀 늘려야 되겠다 이런 생각은 하시지만 이 여성들한테 문제가 있다는 시각이 아직도 있어요. 그러니까 fix the woman approach를 하는 거죠. 그렇게 하면 절대로
개선될 수가 없어요. 그 판을 바꾸는 일을 동시에 해야 되는데 그 판을 바꾸는 게 모든 조직 구성원들이 다이버시티를 포용하는 그런 다양성에 대한 수용성을 갖도록 인클루시브니스를 높이도록 하는 조치가 같이 가야 되는데 그건 하나도 하지 않고 여성 임원만 늘리겠다라고 이러는 거예요. 후세 교수님도 쿼타만 갖고 안 된다 그러셨잖아요. 그게 조직의 어떤 조직의 장기 비전의 일환으로 그게 통합이 돼야 되고 전체 구성원들의 포용성을 높이는 조치가 같이 있어야 되고 그래서 제가 이제 여성 리더십을 주로 하다가 젠더 인클루시브 리더십을 따로 이제 하고 있는 이유가 쌍두마차로 같이 가야 된다는 거죠. 네. 그래서 두 가지 같이 가는 그런 전략이 반드시 필요하다. 그리고 또 하나 이제 염려스러운 것은 일가정 양립 정책인데 여러 기업에서 육아휴직 출산 휴가를 하고 돌아오면 육아휴직을 자동 전환제를 하는데 저는 굉장히 위험하다고 봐요. 여성가족부도 그걸 권장을 하고 가족 친화 기업 인증받으려면 그걸 하더라고요. 근데 그게 굉장히 맹점이 있어요. 왜냐하면 그렇게 되면은 여성 유자녀 기혼 여성이 주로 육아휴직을 쓰게 되죠. 그렇죠? 그렇게 되는 한 기업에서 여성들이 남성들하고 똑같이 올라갈 수가 없어요. 노르웨이나 스웨덴 같은 나라가 좋은 거는 파파 쿼터제를 하잖아요. 아빠들 반드시 육아휴직을 몇 개월 의무로 쓰지 않으면 페널티를 물게 그렇게 한단 말이죠. 그러니까 그런 조치들이 같이 가야 되는데 우리나라는 아직도 지금 국가 차원에서도 의무제가 안 되고 있잖아요. 아빠 가산점제는 뭐죠? 인센티브는 주지만 아빠들한테. 그래서 이런 제도들이 지금 여성 임원을 진짜 키우고 싶으면 롯데그룹처럼 아빠 육아휴직제를 의무화하고 인센티브 주고 그렇게 해야 됩니다. 그런 부분 같이 챙겨주시고요. 마지막으로 저는 질문 드린 건데 그것도 이제 후세 교수님은 그렇게 크게 동의는 안 하시는 것 같아요. 지금 코로나 시대잖아요. 팬데믹 시대인데 기후위기 팬데믹 시대에 정말 우리가 뭐가 중요한지 생각을 하지 않을 수가 없어요. 그렇죠? 근데 이제까지 우리 성장 발전은 굉장히 가부장적인 양적 성장이었잖아요. 그렇죠? 우리가 미친 분류를 하고 살았어요. 노르웨이에서 연어를 잡으면 그걸 어디 중국 같은 데 가서 필레를 떠가지고 포장을 또 하고 이래서 다시 또 노르웨이로 가서 수출을 하고 이하단을 했단 말이에요. 그러니까 주류 경제학자들도 글로벌리제이션을 성찰하는 그런 책들을 최근에 많이 썼잖아요. 금융 외환위기 이후에 이런 어떤 그 경제 모델에 대한 성찰을 우리가 같이 해야 되는데 지금 이 권력을 잡은 사람들은 전혀 그런 마인드세트가 없어요. 근데 우리 여성들은 사회의 중요한 인프라가 뭔지 이런 감각, 어떤 삶의 경험을 통해서 그런 게 있단 말이에요. SOC를 이렇게 시멘트 깔고 이런 거보다는 돌봄 인프라를 정말 해야 되겠다. 식량 인프라를 정말 해야 되겠다. 이런 생각을 우리가 코로나 때문에 하게 되지 않습니까? 제가 드리는 말씀 뭐냐면은 코로나 시대 여성 리더십이라고 이제 기사들이 나와요. 뉴욕타임즈 이런 데서 CNN 이런 데서 나오는데 물론 여성 지도자인 국가들이 굉장히 소수기 때문에 일반화하기는 어려워요. 그럼에도 불구하고 여성이 리더가 됐을 때 다른 삶의 경험을 통해서 다른 가치를 가지고 리더십을 발휘할 수 있는 가능성이 있다는 점을 저는 이제 후세 교수님한테 질문을 했는데 이렇게 직답은 피하신 것 같아요. 이제 저는 여성들이 이 다양성 요소를 가지고 어떻게 하면 우리가 다름의 요소로 기업에 기여할까, 사회에 기여할까 그 고민을 해야 되는 시점이 되었다고 봅니다. 이제 차별받고 있고 단지 억울하고 이게 아니라 어쨌든 다름의 요소로 우리가 기여해야 될 의무가 있다. 우리한테는 이제 이게 우리의 어깨에 떨어진 것 같습니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 그 임계 질량, 실제적인 변화를 일으켜내는데 필요한 임계 질량이 20에서 30% 정도라고 말씀을 하셨고 거기까지 가기 위해서 또 많은 노력들이 필요하다는 말씀에 또 깊이 공감을 했고요. 그리고 무엇보다 그
그 실제로 소수자로서의 여성이 이 사회에 들어가서 해내야 되는 역할에 더해서 그 수용성을 높이기 위한 조치들이 함께 만들어져야 된다라는 것에 많은 분들이 공감해 주시고 액션을 취해 주시길 바라는 마음이 저도 굉장히 많이 있고요. 개인적으로도 방 안에 혼자 있는 여성이었던 적이 굉장히 많은데 이제 그럴 때 가해지는 그 다이너믹스와 압력 같은 것들이 어떤 건지 아마 많은 여성분들은 인식하실 거라고 생각을 하고요. 이제 그러기 위해서는 사실은 여러 정책들이나 조치들의 설계에 있어서 성 역할에 대한 고정관념에서 벗어난 설계들이 필요하고 그런 수용적인 문화들이 더 많이 만들어져야 되지 않나. 그게 사회 전체가 좀 더 회복력이 좋고 그런 적응력이 좋은 사회와 기업으로 나아가는 걸음이지 않나라는 그런 생각을 말씀을 들으면서 했습니다. 마지막으로 그 김기영 전무님 말씀을 들을 텐데요. 이 사실 법제화 이후에 현실적으로 가장 많은 또 고민을 하고 계실 것이라고 생각이 들고 그래서 LG그룹 사례를 또 중심으로 여성 이사회 참여 확대를 위해서 실질적으로 어떤 장치나 준비들이 필요하다고 생각하고 계시는지 좀 청해서 얘기 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. LG그룹에서 제가 주로 하고 있는 일이 일 중에 하나가 사실은 사회이사를 모시는 일을 제가 하고 있습니다. 그래서 그 일을 하는 가운데에서 여러 이제 그 좋은 사회이사가 되실 분들을 이제 이렇게 찾으러 다니는 가운데에서 세계 여성이사협회의 이복실 회장님이랑 박찬희 사무국장님을 만나 뵙게 되었고요. 거기서 소위 낚였습니다. 낚여서 오늘 8월 달에 이런 세미나를 하니까 와서 좀 얘기를 해달라 하셔가지고 그때 낚여서 지금 제가 이 자리에 있습니다. 근데 그때 낚이기를 얼마나 잘했는지 오늘 직접 이 법을 만드시고 또 바깥에서 이렇게 노력을 해주시는 분들 얘기를 들으면서 아, 우리 기업이 참 잘해야 되겠구나라는 생각을 하게 됩니다. 저는 개인적으로 대기업 LG에 들어간 지 사실은 오래되진 않았습니다. 2년 조금 못 됐는데요. 들어가서 한 1년 차 지나고 나서부터 이 일을 시작했습니다. 사회이사를 모시는 일을 시작을 했는데 반성을 많이 했습니다. 아까 뭐 LG그룹에서 제일 먼저 기업 지배구조 이쪽 부분에 대해서 교수님도 그때 당시에 교수님이셨죠. 예, 그때 초청을 해서 강의도 듣고 했다는데 사실 지금 현실적으로 저희 그 LG그룹 얘기를 잠깐만 반성의 의미에서 말씀을 조금 드리면 저희가 그 주 계열 주력사라고 할 수 있는 회사는 거의 한 20개가 조금 넘고요. 자산 2조 상장사라고 하면 10개가 조금 안 됩니다. 그 10개가 조금 안 되는 회사들의 그 이사회, 뭐 사내 이사랑 사회 이사를 모두 합쳐서 한 80여 명 정도가 되는데요. 여성 비율이 제로입니다. 제로더라고요. 그러니까 대주주 대표가 보통 있고 그다음에 사내 이사라 그래서 보통 CEO와 CFO가 들어가 계시고요. 그다음에 이제 사회 이사가 계시는데 역대 제가 뭐 히스토리를 아주 찬찬히 다 본 건 아니지만 역대 대주주 대표 그리고 집행임원이죠. CEO, CFO는 여성 이사가 한 분도 계신 적이 없었고요. 사회 이사는 뭐 오랜 기간 동안에 보니까 한 두 분, 세 분 정도 계셨던 것 같습니다. 근데 지금 현재로는 아무도 안 계시고요. 뭐 그 비율로는 그렇고, 그리고 이제 연령을 좀 이렇게 보면은, 그러니까 60대 이상이신 분이 한 40% 정도 되시고요. 50대가 60%를 차지해서 사실 50대 미만으로는 안 계십니다. 가장 연령이 많으신 분이 50년생이시고요. 가장 연령이 어리신 분도 67년생이십니다. 분야별로 보면은 뭐 대부분 다 잘 아시겠지만 이사회 구성이 주로 이제 감사 기능이 많이 있기 때문에 회계 재무 쪽이 많으신데 거기가 한 3분의 1을 차지하십니다. 그리고 업종 전문이 한 3분의 1 조금 못 되게 한 30% 정도를 차지하고 계시고 그 다음이 저희가 뭐 이렇게 여러 투자나 이런 규제 같은 쪽이랑 그쪽에 대해서 이사회에서 많은 역할들을 해주시기 때문에 법률 부분이 있는데 법률 부분은 한 15% 정도 되는 것 같고요. 나머지 전반적인 경영 자문
분야이라고 하는 영역이 한 25% 정도 됩니다. 이런 분야는 이런데 그 직업으로 보면 사실 교수님의 비율이 거의 50%까지는 아니지만 거의 반을 차지하고 있더라고요. 그래서 그 나머지는 이제 뭐 그 은퇴를 하신 분들도 꽤 많이 계시고, 뭐 예전에는 뭐 기업 쪽에 계셨거나 하지만 은퇴를 하신 분들이 꽤 많이 계십니다. 이런 이제 현재 상황인데 저희가 그 점점 이제 그 이사회의 역할들을 더 선진화하고 더 현실화하고 더 고도화해 나가자는 그런 방향은 분명하고요. 그런 가운데서 그럼 이사회 구성이 바람직한가? 실질적으로 이걸 선진화하고 고도화하고 현실화하는데 도움이 되는 이사회 구성인가를 봤을 때 성 비율은 당연하고요. 일단 분야 비율, 그다음에 경력 뭐 이런 부분도 굉장히 저희가 그 노력을 해야 될 부분이 굉장히 많습니다. 저희가 이제 그 여성 비율을 보면서 딱히 여성이라고 생각하진 않았지만 이렇게 보다 보면 왜 그 여성 풀들을 좀 많이 확대를 하기 위해서 많이 이제 노력을 하는 가운데에서 사실은 현실적인 어려움은 분명히 있더라고요. 여성 비율을 따지기 전에 보면은 그 회계 재무 쪽은 여성 교수님들도 잘 없으시더라고요. 좀 굉장히 놀랐습니다. 저는 개인적으로 경영학과를 나왔고 회계 재무를 전공하시는 분들이 굉장히 많으십니다. 경영학과를 나오면. 그런데 여성이 이렇게 없을 거라고는 정말 생각을 못했습니다. 그 회계사 분들은 꽤 있으신데 또 문제는 회계사 분들이 그 회계법인에 대부분 속해 계십니다. 그러면 아시겠지만 그 대부분의 그 회계법인들은 저희 같은 그룹사에는 다 이해관계가 있으시죠. 감사를 하시기 때문에 이해관계 상충 때문에 저희가 사회이사로 모실 수가 없습니다. 그래서 점점 사회이사로 모실 수 있는 여러 가지 규제들은 굉장히 엄격해지죠. 예를 들면 뭐 그 최대 의사 그 의사 뭐 결정권 자문을 해준다는 ISS라는 외국계 자문기관에서는 심지어 그 해당 사뿐만 아니라 그룹 전체사와의 지난 3년간의 거래 관계가 연 10,000불만 넘어도 저희가 사회이사로 모실 수가 없습니다. 그래서 이런 여러 가지 제약 같은 것들을 벗어나다 보니까 그런 걸 다 치고 하다 보면 점점 여성분들은 더 모시기가 힘들어지는 거죠. 그리고 아무래도 나이가 여성분들의 나이들이 이렇게 지금 활동하시는 분들 중에서 좀 이렇게 한참 활동을 하시는 분들을 모시기에는 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 현재 사회이사 구성에 계시는 분들이 연배가 있으시니까 이거는 여성분인데 더 튀고 나이마저 젊으면 이건 더 튄다. 그래서 다이내믹스를 흐트릴 수 있다. 뭐 이런 현실적인 어려움들이 정말 많습니다. 그래서 이런 부분들은 어떻게 헤쳐나가야 될까라는 고민을 많이 하게 됩니다. 저희가 이제 그러면 우리 기업에서는 실질적으로 어떤 노력들을 하냐. 이제 굳이 사회이사와 사내이사를 구분하지 않고 말씀을 드리면 이사회는 CEO와 CFO가 집행임원으로 구성이 될 수 있기 때문에 이제 내부적으로 우리 그룹사 내에 CEO와 CFO가 어떤 식으로 파이프라인이 있느냐를 보면 사실은 더 암울합니다. 제가 이제 인사를 하기 때문에 더더군다나 이제 지주회사에서 인사를 하기 때문에 CEO를 인선하는 논의 과정에 제가 들어갑니다. 그래서 그 thinking process와 논의의 내용들을 이제 들을 수밖에 없는데요. 아직까지 갈 길은 좀 지난한 것 같습니다. 역대로 저희 LG그룹에서는 조금 늦은 것 같은데 CEO와 CFO가 여성분이 있으신 적이 없고 아무리 작은 자회사라고 하더라도 또는 비상장 회사라고 하더라도 그럼 과연 석세션 파이프라인은 얼마나 뚱뚱한가 얼마나 풍부한가를 봤을 때에는 아까 그 박사님께서도 말씀을 해주셨지만 그 성과 위주의 우리 한국 기업 문화 그다음에 그 성과를 내기 위해서는 속도가 가장 그동안 중요했고 그 속도라는 것이 결단력과 추진력 뭐 이런 걸로 대비가 된다라고 했을 때
의식적, 무의식적인 편견이 작용을 하십니다. 여자 CEO가 그런 걸 해낼 수 있겠어? 라는 생각들이 이거는 비단 LG뿐만 아니라 제가 그 전에 있었던 회사들에서도 사실 무의식적으로 굉장히 뿌리 깊게 있습니다. 지금 젊으신 그 여성분들이 능력주의에 굉장히 그 신봉을 하시는 젊은 여성분들이 전제를 하셨죠. 기회만 똑같이 주어진다면 이라는 전제를 하셨는데 저희의 문제는 기회가 똑같이 주어지지 않는다는 게 문제입니다. 왜냐하면 좀 전에 말씀드렸던 그런 편견들이 무의식적으로 의식적으로 있기 때문에 기회가 주어지지 않는 것이죠. 그래서 저희가 이제 저희 같이 기업 내부에서 일을 하는 사람들이 노력을 할 때에는 사회 이사가 됐든 사내 이사가 됐든 그 기회를 균등하게 받을 수 있도록 하기 위해서는 어떤 에비던스를 제공을 해서 의사 결정자들이 그런 편견 없이 기회를 충분히 균등하게 줄 수 있는, 고르게 줄 수 있는 있도록 도와드릴 수 있을 것인가인데 저희는 객관적인 데이터, 글로벌과 비교한 객관적인 그러니까 저희가 이제 승진 결정이나 이런 CEO, CFO 인성 결정을 할 때 항상 과거에 어떻게 했느냐보다는 미래에 어떻게 할 것인가, 잠재 역량이 어떻게 될 것인가를 주로 보는데 그 부분은 사실은 굉장히 주관적일 수밖에 없습니다. 그거를 좀 객관적인 수치와 데이터를 가지고 저희가 의사결정을 하실 수 있도록 돕기 위해서 여러 가지 외부 평가 툴들을 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 점점 속도는 느리겠지만 나아지고 있지 않을까, 나아지지 않을까라는 희망을 갖게 됩니다. 사실 저는 이제 이 여성 이사 이 쿼터라고 표현을 해야 되나 정확한 용어가 이렇게 동등한 성으로만 할 수 없다라는 이 법제화 덕분에 저는 굉장히 감사하고 있는 게 저는 실질적으로 이거가 이루어질 수 있도록 도와드리는 입장에서 사실은 이게 없었다면 굉장히 힘들었을 거라고 생각을 합니다. 그래서 너무 감사드리는 게 사실 이게 자율권을 침해하느냐 절대 저는 개인적으로 그렇게 생각하지 않습니다. 굉장히 훌륭한 넛지라고 생각을 합니다. 한 명 이상이어야 된다라는 그 넛지로 인해서 여러 풀을 저희가 드렸을 때 이왕이면 여성분을 한 번 더 보자. 라는 넛지가 되는 거고 그렇게 해서 기회가 주어진다면 균등하게 기회가 주어진다면 저는 얼마든지 뛰어난 능력을 발휘를 하실 수 있는 장이 선다라고 생각을 하고요. 그래서 너무 감사드리고 기업 내에서 이것들이 굉장히 더 활성화될 수 있도록 많이 노력을 하겠습니다. 그래서 저는 이제 한 5년 후 10년 후에 아까 임계 질량 크리티컬 매스 이 부분을 말씀하셨는데 지금은 0%라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 그래서 한 5년 후에는 크리티컬 매스를 넘어서 10년 후에는 LG 그룹 내의 이사회의 성비가 일부러 그렇게 쿼터를 하지 않아도 50%가 될 수 있는 그날이 될 때까지 열심히 내부에서 저희가 할 수 있는 일들을 하겠습니다. 감사합니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 실제 현실에서 벌어지고 있는 일들, 갖고 계신 고민들 들을 수 있어서 너무 귀한 기회였던 것 같고요. 약간 오늘의 제가 이제 개인적으로 말씀들 들으면서 받게 되는 느낌은 약간 냉탕과 온탕의 느낌인데 어떤 희망적인 첫걸음을 디뎠지만 또 동시에 굉장히 많은 현실적인 이제 난관들이 있고 하나만 해결한다고 되는 게 아니라 여러 문제들이 얽혀 있어서 역시 또 굉장히 지난한 길이 되지 않을까 이런 생각이 많이 들었습니다. 얼마 전에 본 자료에서 미국이 완전한 젠더 평등을 이루려면 지금의 속도로 이루려면 미국이 100년이 걸릴 거라고 하는 기사를 읽은 적이 있거든요. 100년이라고 하면 어마어마한 시간이고 우리나라는 그럼 몇 년이 걸릴까 이런 생각을 좀 해본 적이 있는데 그것이 더
빨라질 수 있게끔 많은 분들이 노력하고 계시고, 그리고 무엇보다 그게 단순한 젠더 평등의 관점이 아니라 김양희 교수님 말씀 주신 것처럼 기업의 성과 그리고 사회 전체의 지속 가능성에 그 분명히 도움이 되는 가치로서 연결되지 않을까라고 하는 그런 확신도 있습니다. 혹시 저희가 시간이 많지는 않지만 혹시 서로 말씀 들으시면서 덧붙이고 싶으신 코멘트라든가 질문이 있으시면 좀 해주셔도 좋을 것 같고요. 네. 질문은 예. 안 주셨지만 제가 네. 이제 그 이후에 겪었던 경험담 한두 가지만 말씀을 드리겠습니다. 그 법안 발의하고 엄청 많은 악플이 쏟아졌습니다. 저한테. 그 악플의 내용을 보면 이게 임원과 이사를 구분 못하는 데서 오는 오해. 기업의 현재 부장급의 여성이 별로 없는데 의무적으로 어떻게 임원을 시키라는 거냐. 그래서 이제 아직도 우리 사회는 경영진과 이사진을 구분 못하는 게 관리화되어 있구나, 그런 걸 많이 느꼈고요. 또 한 가지는 지금 뭐 이대로 둬도 사법고시에 뭐 60% 가까이가 여성이고 외무고시에도 60 몇 프로가 하면 내버려 둬도 자동적으로 될 텐데 왜 법제화를 합니까? 그게 이제 또 일반적인 질문인데, 아까 우리 김 전무님 말씀하신 대로 이건 제도화하지 않으면 안 되는 그런 특수성이 있잖아요. 그런 이제 그런 얘기를 하면서 제가 그랬어요. 20년 후에는 제 법의 명칭을 법 내용이 특성성이라고 한 이유가 있습니다. 여성이라고 안 하고. 20년 후 되면 아마 이건 남성을 위한 법이 될 거다. 우리나라 여성분들이 워낙 똑똑하시기 때문에. 그래서 이제 아마 그런 얘기가 했다는 걸 좀 말씀드리고요. 그 다음에 이제 최근에 주요 언론에 보면 엄청 지금 정부 여당을 공격하는 기사 쏟아진 것 중에 하나가 지배구조를 그렇게 제도적으로 바꿔놔도 굉장히 지금 형해화되어 있잖아요. 외국의 평가를 보면. 그래서 조금 더 보완하기 위해서 이제 제가 국회에 들어가서 제일 하고 싶은 법안 중에 하나가 상법 개정이었습니다. 그런데 그 상법 개정이 박근혜 정부 때부터 정부 법안으로 올라갔다가 안 되고 제가 와서도 안 되고 이번에 이제 정부 법안으로 발의가 됩니다. 모든 주요 언론의 경제면을 보십시오. 코로나 위기 때문에 기업이 이래도 어려운데 왜 기업의 경영 이사진 구성에 대해서 이렇게 발목을 잡느냐, 강조하느냐. 이게 일반적인 논점입니다. 그래서 제가 그렇게 디펜스를 합니다. 이거는 기업의 발목을 잡는 법이 아니고 기업을 정치권으로부터 독립시켜주는 법이다. 왜 우리나라의 정경유착이 근절되지 않을까? 제가 보기에는 기업이 약점이 많기 때문에 그렇다. 의사결정 과정에서. 만약 떳떳하다면 청와대에서 불러도 안 가도 되지 않아요? 지금은 안 갈 수가 없잖아요. 후환이 두렵기 때문에. 가서 뭐 어디 뭘 하니까 돈 내라. 안 낼 수가 없어요. 그럼 떳떳하면 안 내도 돼요. 그러기 위한 장치다. 그러기 위해서는 이사의 구성을 정말로 메이저 쉐어홀더의 영향력에서 조금 더 자유롭게 하지 않으면 국제적인 시각에서 한국 기업들의 지속 가능한 성장이 어렵다는 게 이제 제가 평생을 지배구조 연구하면서 얻은 결론이거든요. 그러니까 여성 이사뿐만 아니라 우리 사회 전체 지금 도입이 20년이 지났는데도 아직도 원론적인 수준에서 조금 제도를 보완하려고 그러면 그렇게 엄살을 부립니다. 기업이 어려운데 왜 기업의 발목을 잡느냐. 아마 여성 이사 할 때도 분명히 아마 그런 저항이 많이 올 겁니다. 앞으로. 그러니까 그럴 때마다 이론 무장을 좀 잘 저하고 여러분들이 같이 하셔서 이걸 극복해야 되지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다. 네, 감사합니다. 제가 여쭤보고 싶은 질문들이 좀 있긴 한데 또 이른 아침부터 자리해 주신 회원님들께서 궁금하신 점이 혹시 있다면 먼저 이야기를 들어보는 것이 좋을 것 같은데 혹시 객석에서 질문 있으신 분 있으실까요? 네, 네.
저는 제가 교육분과를 맡고 있어서 또 궁금해서 저희 또 다음에 회원님들 교육과 관련해서 조금 힌트를 얻고자 또 질문도 드려야 될 것 같고요. 우선 최은열 의원님 또 노력해 주셔서 저희 정말 최은열법, 저도 다른 데서 꼭 늘 전파하겠습니다. 말씀하신 것 중에 사회이사 제도에 관해서는 한국에서 여전히 회의론이 있는데 거기에 이제 여성 사회이사 관련해서는 일단 의무화에 대해서 또 여전히 회의론이 있을 수도 있기 때문에 염두에 두고 더 고민을 하도록 하겠습니다. 또 우리 김양희 박사님 해주신 말씀 다름의 요소를 좀 더 이거는 다름의 요소를 가치로 또 이거는 의무이다. 이거 굉장히 오늘 마음에 새기고 오늘부터 좀 더 새롭게 각오를 갖도록 하겠습니다. 우리 김희경 전무님께 저 이제 질문 하려고 하는데요. 금융회사는 보통 이제 사회이사 풀을 반기마다 법에 의해서 DB를 업데이트하도록 하고 있습니다. 그래서 이제 기본적으로 데이터를 항상 분야별로 그 회사에서 가장 필요로 하는 섹터별로 예를 들자면 그 회사 금융회사에서 증권이다. 그럼 증권과 관련해서 재무, 뭐 회계, 그다음에 소비자, 아니면 IT. 그래서 아니면 그 섹터는 바뀔 수도 있는데요. 그 경영 의사 결정에 따라서 섹터가 그 다음 분기에서는 추가가 돼가지고 풀을 뭐 몇 명씩 거의 뭐 바뀌고 그 바뀐 부분이 다음에 이제 사회이사 결혼이 생기거나 신규 필요할 때 거기서 이제 일단 추천을 올리고 그다음에 기존 사회이사님들이 추천을 하고 또 대주주 쪽에서 추천을 받아서 늘 여러 풀 속에서 이제 하는데 혹시 일반 회사의 경우에서 우리 김영 전무님이 인사 프로세스에 관여도 참여를 하고 계신다니까 일반 회사의 경우에서는 그러면 어떻게 하시는지 그래서 저희 이런 이제 저희 회원님들은 사내이사로 하시기도 하고 사회이사로 하시기도 하고 또 그 사내이사나 사회이사가 되려는 분들에게 저희가 교육을 시키려고 할 때도 어떤 경력으로서 그런 이제 풀에 들어갈 수 있게 하는지를 할 때 참고할 수 있는 사항으로 조언을 해주실 사항들이 있는지 좀 말씀을 부탁드리고 싶습니다. 네. 저희가 뭐 금융권처럼 그 뭐 분기별로 이렇게 업데이트를 공식적으로 해야 되는지는 전 몰랐습니다. 다만 저희 같은 경우에도 풀이 있습니다. 풀을 계속해서 구축해 나가고 있는 과정인데 그걸 뭐 공식적으로 반기별로 이런 식으로 업데이트를 하지는 않고요. 굳이 말하자면 저희는 연간 그 매년 한 번씩 이렇게 업데이트를 한다라고 보시면 될 것 같습니다. 그렇다고 해서 중간중간에 애독하게 들어오는 그래서 뭐 풀링을 하는 그런 프로세스는 여전히 지속이 됩니다. 주로 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 주로 저희가 사회이사를 뽑는 데 있어서의 분야는 회계 재무 분야, 그다음 법률 분야, 그다음에 업종 전문이라 그래서 저희가 갖고 있는 각종 회사의 업종 관련한 전문가 그리고 일반 경영 자문 영역으로 크게 네 분야로 저희가 그 계속해서 외부의 그 후보분들을 풀링을 하고요. 그 풀링을 하는 방식은 여러분들로부터 추천을 받습니다. 그리고 저희도 계속해서 내부적으로도 서칭을 하고요. 뭐 당연히 사회이사 분들로부터도 추천을 받습니다. 그래서 저희가 매년 하는 프로세스가 이제 그 사회이사를 업데이트를 하고 바꿔야 되는 시점에서 이제 미리 역산으로 이제 백워드를 준비를 할 때 사회이사 분들로부터 굉장히 많은 추천을 받고 그걸로 다시 에딩을 해서 저희가 기존에 갖고 있던 풀에 대비해서 업데이트를 계속 하고 있고 사회이사 추천위원회 제도도 저희가 사실은 조금 더 활용을 더 많이 해야 되는 면이 있기는 하지만 사회이사 추천위원회도 운영을 하고 있습니다. 분야별로는 그렇고요. 사실 어떤 사회이사분을 모시느냐는 사실 케이스 바이 케이스인 것 같습니다. 그 회사가 어떤 영역을 조금 더 외부분으로부터 실질적인 이사진으로부터 도움을 받을 수 있을 것인가에 따라서 전문 분야면 전문 분야 아니면 뭐 자질이면 자질, 뭐 연령이면 연령 이런 것들을 좀 그러니까 전반적으로 봐서 다이내믹하게 보기 때문에 그거는 뭐 한마디로 말씀드리기는 좀 힘들겠습니다만 어쨌든 제가 딱 한 가지 팁을 좀 드린다면
여성분들도 여기 계시는 이 세계 여성 이사협회에 계시는 분들이 아마 가장 좋은 본보기가 될 것 같은데 여성분들도 네트워킹을 좀 충분히 더 많이 하셨으면 좋겠다는 생각이 물론 하시겠지만 왜 이 말씀을 드리냐 하면 기존의 사회 이사로부터 추천을 받습니다. 그럼 여성분들도 좀 추천을 해주세요라고 말씀을 일부러 드리지 않는 이상 기존 사회이사분들이 추천해 주시는 분들은 여성분들이 정말 없으십니다. 그래서 추천을 그냥 일단 받았다가 전혀 여성분들이 없으셔서 혹시 여성분들은 없으실까요? 라고 다시 들어가면 한참 걸려서 추천을 주시거나 안 주시거나 뭐 이렇습니다. 그래서 그런 부분은 우리가 여성으로서 조금 더 기존의 사회이사를 하시는 분들과의 네트워킹도 좀 충분히 넓혀볼 필요가 있지 않을까라는 생각은 듭니다. 예, 네 분 말씀 너무 잘 들었습니다. 올해 체혼열법이 이제 제정이 되고 나서 많은 여성분들이 기대가 많았었어요. 와, 우리도 이제 사회이사로 나갈 수 있구나. 그래서 저한테 문의도 많이 왔습니다. 요번에 꼭 하고 싶다. 그런데 기업에서는 사회이사를 뽑고 싶어도 여성 사회에서 풀이 없다라는 얘기를 다 합니다. 여성가족부에서도 그렇고. 그래서 아니 이 법이 제정이 됐지만 준비가 안 됐는데 어떻게 우리가 여성사회이사를 뽑느냐. 그래서 제가 질문을 드리고 싶은 요지는 여성사회이사로서의 마케터빌리티가 있게 하려면 어떻게 준비를 해야 될까. 그리고 기업에서는 어떤 자격 요건으로 여성사회이사의 그 자격을 뽑는지 이거를 좀 알려주시면 현재 이화여대에서 여성사회이사의 전문가 과정이 처음으로 개설이 됐습니다. 그래서 곧 시작이 될 텐데요. 많은 차세대 여성 사회이사들이 준비를 하지 않을까 싶습니다. 감사합니다. 네, 전무님 답해 주셔야 될 것 같은데요. 네. 저희가 사실은 여성 사회이사로서의 자격 뭐 이렇게 따로 하진 않습니다. 너무 당연한 말씀일 수도 있는데 그냥 사회이사의 요건, 자격 뭐 이렇게 말씀을 드리는 거고 사실 저희가 뭐 명문화해서 이런 자격 조건이 필요합니다. 이사를 하실 때, 사회이사를 하실 때라고 하기보다는 그러니까 아까 말씀드렸던 각 분야의 전문가들인가를 보는 게 가장 먼저이고요. 이게 이제 명문화를 하기는 좀 곤란해서 이거를 그냥 여기서 듣고 잊어버리셨으면 좋겠는 게 그러니까 여성이라고 해서 다를 건 없다. 저희는 여성 사회에서 풀이 없는 게 아니라 숨어있는 풀을 못 찾고 있다라는 데 저희는 문제의식을 갖고 있습니다. 없다라기보다는. 그래서 여성들이 뭘 더 개발을 해야 되나라는 생각은 저는 찬성하지는 않습니다. 저희가 열심히 찾아야 됩니다. 그만큼 비저빌리티를 좀 높여주셨으면 좋겠다. 아까와 네트워킹과 같은 의미로 비저빌리티를 조금 높여주시면 좋겠다. 근데 뭐 능력이나 역량 측면에서는 저는 전혀 걱정하실 거 없다라는 생각이 들고요. 저희는 이제 좀 그룹이다 보니까 그룹이고 자산 규모도 어느 정도 되고 이게 좀 하다 보니까 사실은 그 경험의 어떤 크기나 그 복잡성이 좀 비슷한 이력을 갖고 계신 분들이라고 이제 제가 돌려서 말할 수밖에 없는데 예를 들면 같은 CEO를 하시거나 매니징 디렉터를 하시더라도 또는 업종 전문이라고 하시더라도 굉장히 좀 규모가 작거나 복잡성이 낮은 데서 하셨던 분들은 사실은 저희 같은 이제 자산 규모가 어느 정도 되고 뭐 이런 복잡성이 굉장히 다단한 이런 그 조직의 사회이사로 모시기에는 조금 고민을 해봐야 되는 뭐 그런 부분을 제가 굳이 돌려 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 제가 지금 너무 우답을 하고 있는 것 같습니다. 예. 예. 네, 감사합니다. 아까 손 들어주셔서 마지막으로 질문 하나만 받고 마무리하도록 하겠습니다. 질문 아니고요. 지금 거의 마지막 시간인데 아까 최은열 의원님께서 말씀 주셔서 이제 댓글이 붙었다고 그러는데 최 의원님 덕분에 제가 사회이사를 하게 된 사람 중에 한 사람이에요. 근데 걱정하시지 않으셔도 되는 게 제가 사회이사를 하게 된 회사가 도화 엔지니어링 설계회사입니다. 설계회사인데 제가 좀 전에 또 찾아봤더니
전 세계 150개 훌륭한 그 설교 회사의 88위가 됐다고 그러는데 우리나라에선 1위가 됐다고 신문에 났습니다. 무슨 말씀을 드리냐면 그게 기업의 발목을 잡는 게 아니라는 거죠. 제가 몸담고 있는 회사여서 그런 건 아니라 선제적으로 움직이는 기업, 성과가 나는 기업들은 이게 발목을 잡는 게 아니라 우리가 그 다음 단계로 성장하는데 이거 굉장히 중요하다라고 생각해서 저와 같은 사람을 사회이사로 엔지니어링 회사에 선정을 한 거죠. 그래서 저를 사회이사로 하면서 내부의 여성 임원들이 더 성장을 하고 더 많이 나왔으면 좋겠다라는 말씀을 하시더라고요. 좀 더 깊은 얘기는 들어봐야 알겠고 조심스럽긴 하지만 지원일 위원께서 우리 이복실 회장님 이하 여러분들이 애를 써주셔서 기업이 이렇게 성장하는데 굉장히 훌륭한 법을 만들었고 그 덕분에 오늘도 공부를 많이 했고요. 저희가 더 많은 실력을 갖추어서 역할을 제대로 해야 되겠다는 생각을 하게 됩니다. 감사드립니다. 네, 제가 해야 될 마무리 코멘트를 너무 감사하게 잘해주셔서 오늘 이야기의 중요한 그런 결론이 될 수 있는 말씀을 해주신 것 같고요. 사실 저희가 행사 사이즈를 줄이고 웨비나로 하게 되는 이런 상황들이 벌어질 만큼 2020년은 정말 어떻게 보면 시대의 변곡점이라고 할 수 있는 많은 일들이 벌어지고 있는 해인 것 같습니다. 기업의 장기적인 전략의 관점에서도 아마 말씀하신 미래적인 가치들을 더 먼저 고려하고 있는 기업일수록 어떻게 앞으로를 나가야 되는가에 대해서 정과는 차원이 다른 고민들을 하고 계실 거라고 생각하고요. 그거에 맞는 리더십을 어떻게 구성해야 될지에 대한 고민 또한 하고 계실 거라고 생각을 합니다. 그런 큰 맥락 안에서 그 이사회에서의 여성의 참여를 확대하고 사실 단순하게 여성의 참여 확대라기보다는 더 다양한 백그라운드의 사람들이 모여서 미래로 나아가는 방향들을 고민하게 하는데 이런 의무화 제도가 굉장히 중요한 넛지가 될 수 있을 것이라고 저도 생각을 하고요. 이런 자리를 통해서 귀한 말씀 많이 들을 수 있어서 저도 공부가 굉장히 많이 됐고 또 준비하고 참여하면서 이 행사 준비해 주신 사무국 여러분들께도 또 회장님께도 깊이 감사드립니다. 오늘 이른 아침부터 함께해 주신 또 청중들께도 감사드립니다. 감사합니다.